آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ کورونا وائرس کی زنجیر توڑنے کے لیے آج سے ہوا شہر میں 9 روزہ کرفیو نافذ، جگہ جگہ ناکہ بندی، راستوں سے 2 ویلر اور 4 ویلر غائب، شہر میں چاروں طرف پھیلا سناٹا۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا معاشی استحصال کرنے کی کسی کو بھی نہیں دی جائے گی اجازت، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں زیر علاج ہر مریض کے بل کا ہوگا آڈٹ، کہا ریاستی وزیر راجیش ٹوپے نے۔ گھاٹی دواخانے میں شروع ہوگا کورونا کا پلازما تھراپی سے علاج۔ آج دوپہر تک 183 مریضوں کی رپورٹ آئی پازیٹیو، ایکٹیو مریضوں کی تعداد ہوئی 3353، اب تک 4162 مریض ہوئے صحت یاب، 340 جاں بحق۔ اور مختلف دیہی مقامات پر خودکشی کے 3 معاملات آئے منظر عام پر، ایک نے زہر پی کر کیا زندگی کا خاتمہ تو 2 نے پھانسی لے کر کی خودکشی۔ سوسائڈ کی وجوہات اب بھی معمہ، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ خبریں تفصیل سے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ظاہر کیے گئے 9 روزہ کرفیو کا آج پہلا دن تھا، جس کے لیے پولیس انتظامیہ کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی اور شہر بھر میں پولیس گشت بڑھا دیا گیا، جہاں پولیس ملازمین کے ساتھ ساتھ میونسپل عملہ بھی آنے جانے والے شہریان کی نگرانی کر رہا ہے، جس کے سبب آج شہر بھر میں سناٹا چھایا رہا۔ واضح ہے کہ اورنگ آباد ضلع میں کورونا کا زور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ گزشتہ روز تو 300 سے زائد افراد کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے سے ہنسا 200 کے نیچے نہیں آ رہا ہے، لہٰذا کورونا کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ضلع کلکٹر، پولیس کمشنر اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے علاقائی کمشنر کی رہنمائی میں عوامی نمائندوں سے گفت و شنید کے بعد شہر میں 10 تا 18 جولائی تک سخت لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا، جسے جنتا کرفیو کا نام دیا گیا۔ گزشتہ روز میونسپل ایڈمنسٹریٹر اور پولیس کمشنر نے اس ضمن میں نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے مطابق آج سے 18 جولائی تک شہر کی سبھی کرانہ دکانیں، جن میں ہول سیل و ریٹیل شامل ہیں، بند رہیں گی۔ اسی طرح دیگر تمام کاروباری ادارے، صنعتیں، ہوٹل، لاج، ریسٹورنٹ، ڈانس ریسورٹ، مالز، مارکیٹ، عوامی و خانگی جم خانے، پبلک کے استعمال میں لائے جانے والی کھلی اراضیات، ہیئر سلون، کٹنگ کی دکانیں، اسپا، بیوٹی پارلرز، ہول سیل و ریٹیل سبزی منڈیاں، فروٹ اسٹالز، ہفتے واری بازار، جادھو منڈی کا کاروبار، ریگولر مارکیٹ، اسکول، کالج، تعلیمی ادارے، ٹریننگ سینٹر، سرکاری و خانگی بس سروسز، ٹرک، ٹیمپو، ٹریلر، ٹریکٹر اور مال برداری کے لیے استعمال کی جانے والی سبھی گاڑیاں، تمام تعمیراتی کام، بلڈنگ کنسٹرکشن ورکس، سنیما گھر، ورزش خانے، سوئمنگ پول، گارڈن، بار، ناٹیہ گرہ، تمام فنکشن ہالز، شادی بیاہ کی تقریبات، استقبالیہ تقریبات، تمام پرائیویٹ سیکٹرز، سماجی، سیاسی، مذہبی پروگرام، کھیل کود، انٹرٹینمنٹ کے سبھی پروگرامز، تمام مذہبی مقامات، مندر، مسجد، گرجا گھر، گردوارے، بودھ وہار، فوڈ ڈیلیوری اور ہوم ڈیلیوری سروسز بند رہے گی، جبکہ مشروط طور پر جو سروسز جاری رہیں گی ان میں صبح 6 تا 8:30 بجے تک دودھ کا کاروبار، ہوم ڈیلیوری، تمام سرکاری و خانگی دواخانے اور ان سے ملحق و قریبی میڈیکل اسٹورز، تمام میڈیکل اسٹورز 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ تمام عدالتیں، ریاستی و مرکزی حکومت کے تحت چلنے والے دفاتر، لوکل باڈیز کے دفاتر کھلے تو رہیں گے، مگر وہاں محدود ملازمین کو کام کرنے کی اجازت رہے گی۔ سرکاری و کمپنی کے پیٹرول پمپ صبح 9 تا دوپہر 2 بجے تک کھلے رہیں گے، مگر وہاں صرف سرکاری و لازمی خدمات کے لیے استعمال کی جا رہی گاڑیوں کو ہی ایندھن فراہم کیا جائے گا۔ خانگی پیٹرول پمپ مکمل طور پر بند رہیں گے۔ LPG گیس سلنڈرز کی ہوم ڈیلیوری جاری رہے گی۔ راشن دکانیں ان کے مقررہ وقت میں کھلی رہے گی۔ زرعی سامان، کھاد، بیج، جراثیم کش ادویات اور چارے کا کاروبار بھی جاری رہے گا اور ان کی حمل و نقل کے لیے صرف 4 ویلر گاڑیاں ہی استعمال میں لائی جا سکیں گی۔ 2 ویلرز پر ان اشیاء کی حمل و نقل کو اجازت نہیں رہے گی۔ آب رسانی کرنے والے ٹینکرز جاری رہیں گے۔
کسی بھی فرد کو نہایتی ضروری کام کے علاوہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اخبارات کی اشاعت، تقسیم کاری، ڈیجیٹل و پرنٹ میڈیا، دفاتر قانون کے مطابق جاری رہیں گے۔ انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن سینٹرز کے لیے تحویل میں لیے گئے ادارے بھی جاری رہیں گے۔ تمام نیشنلائز و RBI سے منظور شدہ سبھی بینک کھلے رہیں گے، مگر کوئی گاہک بینک نہیں جا سکے گا، لیکن بینکنگ کی دیگر سہولتیں جیسے آن لائن ٹرانزیکشن، کیش ہوم ڈیلیوری، ATM سینٹرز جاری رہیں گے۔ کورٹ امپلائیز، آفیسرز، ججز، ایڈوکیٹس، سینٹرل و اسٹیٹ امپلائیز، نیم سرکاری دفاتر و لوکل باڈیز کے ملازمین، ڈاکٹرز، نرسز، آنگن واڑی ملازمین، آشا ورکرز، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا اسٹاف، فارما کمپنی و میڈیکل اسٹورز، واٹر سپلائی ملازمین، آکسیجن گیس سپلائرز، صفائی کرمچاری، زرعی سامان مہیا کرنے والے ملازمین، میونسپل کارپوریشن، پولیس ڈپارٹمنٹ و محصول ملازمین کے علاوہ MHMH ایپ کے ذریعے سروے کرنے والے ملازمین 4 ویلر اور 2 ویلر گاڑی صرف اپنے خود کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کنٹینمنٹ زون کے علاوہ دیگر علاقوں میں کرانہ مرچنٹس 4 ویلر پر ہوم ڈیلیوری دے سکتے ہیں۔ کنٹینمنٹ زون کے لیے تعینات افسران ساکنان کو سہولت فراہم کروانے پر مامور رہیں گے۔ شہر سے صنعتی علاقوں میں جانے کے لیے کار یا اجازت شدہ بس کا استعمال کیا جا سکے گا۔ چکل تھانہ، والوج ریلوے اسٹیشن، انڈسٹریل سیکٹر جاری رہیں گے، مگر کارخانوں کے ملازمین کی آمد و رفت کے لیے ذمہ داران کو انتظام کرنا ہوگا۔ جو کارخانے 10 دنوں تک اپنے ملازمین کی رہائش گاہ کا انتظام انڈسٹری میں کر سکتے ہیں، وہ کارخانے جاری رکھ سکتے ہیں، جس کے سبب آج شہر کے سبھی مارکیٹس اور راستوں پر سناٹا چھایا رہا اور شہریان نے انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے جنتا کرفیو کے لیے بھرپور تعاون دیا۔ گھروں کے سامنے بیٹھنے والے افراد یا نکڑ اور چوراہوں پر بیٹھنے والے شہریان کو گھر جانے کی ہدایت پولیس ملازمین نے دی۔ شہر بھر میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا اور 200 مقامات پر فکس پوائنٹس لگائے گئے، جہاں پولیس ملازمین کے ساتھ ساتھ میونسپل کارپوریشن کا عملہ بھی موجود تھا، جو ہر آنے جانے والی گاڑی کے کاغذات چیک کر رہا تھا۔ سب سے پہلے میں اورنگ آباد کی عام جنتا کو دھنیہ کرنا چاہتا ہوں، کارن کہ کورونا کو روکنے کے لیے، اس کی گتی کم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کے سوائے ہمارے پاس اور کوئی اپائے نہیں تھا، اور لوگوں نے سوتہ ہی اتفرت روپ ہو کر اس میں شامل ہوئے ہیں۔ ہماری جو گزارش تھی اس کے حساب سے انہوں نے 7-8 دن کا سامان اسٹاک کر کے رکھا ہے، اور کافی دکانیں بند ہیں۔ موٹر سائیکل پہ ہم نے اسپیشل بین لایا ہے، کچھ خاص کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہی موٹر سائیکل الاؤڈ ہے، اس لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ پہ اناوشک بھیڑ نہیں ہے، اور ہمیں پولیس کو ہمارا کام کرنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ اس 9 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد ہم کورونا کی شرنکھلا جو ہے، اس کا جو اسپریڈ کا جو اسپیڈ ہے، ہم اس کو روکنے میں سفل ہو پائیں گے۔ میں پبلک سے یہی آہوان کروں گا کہ لاک ڈاؤن کے لیے آپ سبھی کو معلوم ہے ہم سب کو ایک بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اس لیے اس لاک ڈاؤن کا پور فائدہ لیا جائے۔ آپ گھر میں رہیں، گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے کی میڈیکل ایمرجنسی آتی ہے تو آپ 108 کو کال کرو، نہیں ہوتا ہے تو پولیس اسٹیشن کو بھی کال کرو، ہم کسی طریقے سے مدد کرنے کی آپ کی ضرور کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی آپ کے ساتھ آپ کے محلے میں کووڈ کے والنٹیئرز ہیں، مہانگر پالیکا کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، آپ کو ضرور مدد کریں گے، اور ہم سب مل کے یہ 9 دنوں کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم یشسوی بنائیں گے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ذمہ داران کو کورونا سے متاثرہ مریضوں کا معاشی استحصال کرنے کا موقع ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ اس پر روک لگانے کے لیے حکومت و انتظامیہ نے آڈیٹرز مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ اطلاع ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں دی۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ گزشتہ روز ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے نے طلب کی تھی۔ اس میٹنگ کے بعد انہوں نے گارجین منسٹر سبھاش دیسائی کی موجودگی میں صحافیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر مملکت عبدالستار بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا ہو رہا معاشی استحصال روکنے کے لیے انہوں نے ضلع انتظامیہ کو سخت ہدایت دے رکھی ہیں۔ مریضوں کا معاشی استحصال کرنے والوں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ خانگی ہاسپٹلس میں مریضوں کا معاشی استحصال روکنے کے لیے آڈیٹرز مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ ہر مریض کے بل کی جانچ کریں گے
और अगर हुकूमत के मुकर्रर करदा चार्जेस से ज़ायद रकूमात वसूल की गई होगी तो ये रकम उनसे रिकवर करके मरीज़ों को लौटाई जाएगी। मरीज़ों को दवाखाने तक पहुंचाने के लिए भी फ्री एम्बुलेंस सर्विस फराहम करने की हिदायत दी गई है। अगर बहालत मजबूरी किसी ने खानगी एम्बुलेंस इस्तेमाल की भी हो तो इस एम्बुलेंस को RTO ऑफिस की जानिब से किलोमीटर के हिसाब से जो नर्ख मुकर्रर किए गए हैं उसी के मुताबिक किराया अदा किया जाए। रियासती वज़ीर राजेश टोपे ने सहाफ़ियों को बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते ज़ोर से हुकूमत व इंतज़ामिया भी तशवीश में मुब्तला है और इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए घाटी इंतज़ामिया को प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। इस थेरेपी के ज़रिए इलाज के लिए दरकार फ़ंड्स की वो कमी नहीं होने देंगे। रियासती वज़ीर सनत व गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने सहाफ़ियों को बताया कि औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के 700 कारखाने बंद होने के कगार पर हैं और अगर कारखानों को भी लॉकडाउन में शामिल कर लिया गया तो मज़ीद कारखाने बंद पड़ने का अंदेशा है, इसलिए उन्हें छूट दी जा रही है। अलबत्ता कारखानों के मुलाजमीन को आने जाने के लिए टू व्हीलर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जा रही है। उनकी आमदरफ्त के लिए कारखानदारों को गाड़ियों का इंतज़ाम करने की हिदायत दी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला कलेक्टर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। प्रयत्नशील आहोत हे मला आपल्याला सांगायचं आहे। तर अशा काही महत्त्वाच्या बाबी होत्या की ज्याच्यात आपण लक्ष देतो। आम्ही आता मेल्ट्रॉन जिथे CCC कॅटेगरीची हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही जातो। मला वाटतं की माननीय देसाई साहेबांनी या ठिकाणी वाटेल तेवढी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। जशा टेस्टिंग फॅसिलिटीज असतील, इथं मेट्रोपोलिसच्या माध्यमातून 10,000 जवळजवळ फ्री टेस्टिंगच्या मला वाटतं टेस्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून मोफत खाजगी लोकांना सुद्धा सुविधा असेल, अशा अनेक गोष्टी त्यांच्या सामर्थ्यातून किंवा त्यांच्या शक्तीतून त्यांनी पालकमंत्री या नात्याने उपलब्ध करून दिले आहे। त्याचाही निश्चित प्रकारचा उपयोग औरंगाबाद शहरातील आणि जिल्ह्यातील लोकांना या ठिकाणी होतोय आणि मोठ्या पद्धतीनं लोकांनी म्हणजे आज मी एक सांगेल की बेड्सची उपलब्धता सुद्धा या ठिकाणी आहे। ICU बेड्स असतील किंवा CCCचे बेड्स असतील आणि ऑक्सिजनचे बेड्स असतील, ते सुद्धा आज अशी परिस्थिती नाहीये की आपण संपलेत बेड्स आणि आता लोकांना अडचण आहे, अशा ती परिस्थिती नाही। आज साधारण घाटी हॉस्पिटलमध्ये 1,600च्या वर बेड्स उपलब्ध आहेत, प्रायव्हेटमध्ये उपलब्ध आहेत आणि CCC कॅटेगरीमध्ये जिथे फक्त एसिम्प्टोमॅटिक पेशंट्स होऊ शकतो तिथे सुद्धा मोठ्या संख्येने म्हणजे माझ्याजवळ आकडा आहे की साधारणपणे शहरामध्ये 1100 पैकी 800 ऑक्युपाईड आहेत आणि तिथेही 300-400 उपलब्ध आहेत। अशी सगळीकडे उपलब्धता आहे, परंतु आपल्याला मुख्यतः या 10 दिवसाच्या मोठ्या पद्धतीनं अत्यंत कडक आपण लॉकडाऊन पाळूया आणि मी औरंगाबाद शहरातील ग्रामीण भागातील सुद्धा सगळ्या औरंगाबाद वासियांना अतिशय नम्रतेची आव्हान विनंती करेल की आपण आपल्या स्वतःच्या आरोग्यासाठी, आपल्या स्वतःच्या जीवनाच्या अधिक सुरक्षिततेसाठी, समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी आपण शासनाच्या या आव्हानाला आणि प्रशासनाला चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद देऊन आपण या सगळ्या लॉकडाऊनला यशस्वी करून हा कोरोनाचा जो चेन ब्रेक करण्याच्या दृष्टिकोनातून, साखळी तोडण्याच्या दृष्टिकोनातून मोलाचं सहकार्य करावं असं आव्हान आणि विनंती मी या निमित्ताने करेन आणि अपेक्षा करेन की निश्चित प्रकारे आज औरंगाबादमध्ये स्लम्समध्ये संख्या येत नाही। आता मोठ्या म्हणजे आपण मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांमध्ये आपल्याला प्रत्येक कॉलनीमध्ये कुठे 1, 2, 4, 2, 3 अशी सगळी संख्या सापडते। त्यामुळे स्लम्समध्ये आपण बऱ्यापैकी मोठ्या पद्धतीनं सर्व्हिलन्स आणि कंटेन करण्याच्या दृष्टिकोनातून यशस्वी झालेलो, परंतु आता जर मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय मंडळींनी सुद्धा ज्या काही आपला जो काय म्हणायचं खूप बाहेर कुठल्याच कारणाने जाऊन संसर्ग होऊ नये या दृष्टिकोनातून काळजी घ्यावी अशी आव्हानाने विनंती या निमित्ताने सरकारने ठरवलं की आपलं राज्य आहे की 2200 रुपयावर आपण टेस्टिंग आणली, त्याच्यानंतर 2500, 2800 पुन्हा 2500 वरती नवीन एक स्लॅब केला आणि कालच्या परवाच्या दिवसाला ते पण आणलं। ॲम्ब्युलन्सेस, प्रायव्हेट ॲम्ब्युलन्सेस काही पण आकार करत होत्या। मी पुन्हा जबाबदारी सांगतो, आम्ही ॲम्ब्युलन्सेस कलेक्टरला रिक्विजिशन करण्याचे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिल्या
आणि रिक्वेशन करून फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक पेशंटला ॲम्ब्युलन्स मोफत दिली पाहिजे या पद्धतीच्या गोष्टी केल्या. जर कोणी प्रायव्हेट ॲम्ब्युलन्स वापरलंच तरी त्यांच्या सुद्धा पर किलोमीटर रेट हा आरटीओ आणि कलेक्टरने फिक्स करून त्या ठिकाणी दिला पाहिजे. लुबाडणूक होता कामा नये या दृष्टिकोनातून मी उदाहरणं देतोय. आणि त्याच माध्यमातून मी सांगेन की प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सनी अजिबात आम्ही लुबाडू देणार नाही. ऑडिटर्स, गव्हर्नमेंटचे ऑडिटर्स ज्यांना अत्यंत बारकाईने नजर असते, आपण जर ट्रेन करून दिलं की बरोबर ते प्रत्येक बिलवर, म्हणजे मी तर आज अशी सूचना दिली कलेक्टरला की प्रत्येक बिलवर पेमेंट केल्यानंतर ऑडिटरची सुद्धा गव्हर्नमेंटच्या सही करा, जेणेकरून त्या ऑडिटर जबाबदार राहील जर जास्त पेमेंट दिलेला असेल तर. इथपर्यंत सांगितलं. कलेक्टर साक्षीदार आहे, तिथे मागे बसलेले कमिशनर साक्षीदार आहे. मी म्हटलं अजिबात कुणी लुबाडता कामा नये. त्यामुळे आम्ही संवेदनशील आहोत. मला हे मान्य आहे की संख्या वाढतीये, त्याच्यासाठी आम्हालाही खूप चिंता आहे, आम्हालाही खूप काळजी वाटते लोकांची, या सगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु याला धाडसाने फेस करणं, त्यासाठी माध्यमांनी सुद्धा एक सकारात्मक चित्र तयार करणं हे सुद्धा तेवढीच महत्वाची आवश्यकता आहे. आपण जर का भीतीचं चित्र तयार केलं तर ते सुद्धा लोकांच्या दृष्टिकोनातून, म्हणजे मला म्हणायचं की तोही एक नाही भीतीचा प्रश्न ग्रामीण भागात तुम्ही सांगा आता. नाही, सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की कोरोनाच्या बाबतीत आपण एक तो कोरोना बरा होतो हाही महत्वाचा विषय सांगितला पाहिजे. कारण असं नको वाटायला लोकांना की काही लोक इतके भीतीने घरी बसलेले की तुम्हाला सांगतो अजिबात काही लोक बाहेरच नाही पाहिजे, तुमची दाद दिली पाहिजे सगळ्या पत्रकारांची, सगळे धाडसानी काम करतात. त्यामुळे मला सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की तुम्ही सगळ्यांनी शेवटी राज्य शासन आणि चौथा स्तंभ असलेला आमचं मीडिया आणि प्रिंट मीडिया आणि सर्व आमचा वर्तमानपत्राचा भाग सगळ्यांनीच एक या महत्वाच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये चांगली साथ देण्याची आवश्यकता असं सुद्धा मी आवर्जून एक महत्वाचं मी एवढं सांगेन की आज खूप प्रदीर्घ चर्चा झाली एका गोष्टीवर, की म्हणजे या औरंगाबाद शहरामध्ये घाटीमध्ये आपण कुठल्याही परिस्थितीत प्लाझ्मा थेरपी सुरू करणार. तर प्लाझ्मा थेरपीच्या बाबतीत आपण त्याला जे साधारणपणे त्याला आपण अँटीबॉडी टायटर म्हणतो, ती टायटर करण्यासाठी आज आपल्याला NIV ला पाठवावं लागतं आणि तिथून मग ते म्हणजे IgM आणि न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी ह्या ज्या काही वेगवेगळ्या त्याच्या टायटर्स करण्याचा विषय असतो, तर तो आपण इथे करायचा आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून मेडिकल एज्युकेशन विभागाचे जे सचिव आहेत मुखर्जी, त्यांना आम्ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देणार आहे. जितक्या लवकर करता येईल तेवढी अँटीबॉडीज आपल्या काय म्हणायचं प्लाझ्मा थेरपी आपल्याला इथे सुरू करायची. कारण ज्यांच्यामध्ये आता एवढे रुग्ण जे बरे झालेले त्यांच्यामध्ये जिथे IgG प्रमाण अधिक असतं त्यांचं, म्हणजे आता मला आपल्या डीन मॅडमने सांगितलं की आपण 5 ते 6 रुग्णांना ताबडतोबीनं प्लाझ्मा देऊ शकतो. असे 5 रुग्णांना आता सध्या त्यांच्याजवळ प्लाझ्मा उपलब्ध आहे. परंतु त्याचं टायट्रेशन टेस्ट, मशीन आणि टेस्ट हा जो काही प्रकार आहे, मशीन पण उपलब्ध आहे, फक्त टेस्ट उपलब्ध नाही आणि त्याच्या परवानग्या लागत आहे. तर परवानगी आणि टेस्ट त्या 2 उपलब्ध करण्यासाठी मी मुखर्जींना जबाबदारी आम्ही देतोय. ते नक्कीच त्याचा सगळा पूर्ण पाठपुरावा करून आपल्याला औरंगाबाद एक मराठवाड्याचं एक महत्वाचं केंद्र आहे, त्या दृष्टिकोनातून प्लाझ्मा थेरपी एक महत्वाची सुरू करायची. कारण 10 प्लाझ्मा थेरपीचे जे काही आपण प्रयोग केलेले त्यापैकी 9 यशस्वी झाले. त्यामुळे आपल्याला याच्यावर भर द्यायचा आहे आणि त्यासाठी ह्या ज्या काही छोट्या मोठ्या परवानग्या राहिलेल्या आहेत त्या जितक्या लवकर करून घेता येतील त्यावर सुद्धा आपण भर देतोय. त्यामुळे मला सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की औरंगाबादच्या दृष्टिकोनातून अँटीजन पासून अँटीबॉडी टेस्टिंग पासून तर प्लाझ्मा थेरपी पर्यंत कुठलीही आपण कोणतीच गोष्ट सोडत नाही. रेमडेसिवीर सुद्धा मी जसं म्हणालो की कुठे असेल नसेल पण मी CSR म्हणून उपलब्ध करून देऊ. माननीय शरद पवार साहेबांनी सिप्लाला फोन करून सुद्धा त्यांनी काही उपलब्ध करून दिला, त्या सुद्धा मी इथे देतो, ताबडतोब आज देतो इथे. त्यामुळे मला म्हणायचं की सर्व पद्धतीनं आम्ही प्रयत्नशील एवढं मी तुम्हाला अतिशय अंतःकरणातून प्रामाणिकपणे या ठिकाणी सांगतो. लवकरात लवकर जर हे रुग्ण आपल्याला आढळले तर त्यांची लक्षणं सौम्य असतानाच त्यांना त्यांच्यावर उपचार सुरू होऊ शकतात आणि त्याच्यातून रुग्ण बरे होण्याचा दर हा चांगला वाढू शकतो. याबद्दलच्या स्पष्ट सूचना मी तसंच माननीय आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधितांना दिलेले आहेत
आणि त्याचबरोबरीनं महानगरपालिकेतर्फे शहरामध्ये आणि इतर प्रशासनातर्फे ग्रामीण भागामध्ये ज्याप्रमाणे लवकरात लवकर हे रुग्ण आढळावेत आणि कुणीही उपचाराविना राहू नये, जास्त काळ त्याच्यात काढू नये. कारण जर त्याच्या काळाचं जर व्यत्यय त्याच्यामध्ये काही जर हे झालं, वेळ वाया गेला, तर त्याची प्रकृती व्यक्तीची बिघडण्यामध्ये जास्त शक्यता असते. आणि म्हणून याचे स्क्रीनिंग करणं, त्याच्याबद्दल जास्तीत जास्त तपासणी करणं, या गोष्टी वाढवण्याच्या सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत. कोणती यंत्रणा कमी पडू नये याची पूर्णपणे खबरदारी राज्य शासनाने घेतलेली आहे. उद्याचा जो लॉकडाऊन आहे हा सुद्धा नाईलाजाने करावा लागतोय. कारण लॉकडाऊन करावं ही कुठल्याही शासनासाठी, कुठल्याही यंत्रणेसाठी काही फार मोठी सुखावह गोष्ट नाही. परंतु आपल्या जिल्ह्यामध्ये, शहरामध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे आता जनतेतूनच ही मागणी आली की याच्यावर एखादा प्रभावी उपाय करा. लॉकडाऊन सारखा सुद्धा उपाय करायला हरकत नाही. लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा याबद्दलचा आग्रह केला आणि त्याच्यामुळेच उद्यापासूनचा हा लॉकडाऊनचा सुरू होत आहे आणि तो जास्तीत जास्त प्रभावीपणे अंमलात यावा ही आमची सर्वांची इच्छा आहे की ज्याच्यामुळे पुन्हा पुन्हा लॉकडाऊन करायची वेळच येऊ नये. तर ह्या पूर्ण 8-10 दिवसाच्या लॉकडाऊन नंतर कोरोनाची साखळी पूर्णपणे भेदण्यामध्ये आपल्याला यश आलं पाहिजे. ही साखळी एकदा तुटली तर आपण याच्यातून मुक्त होऊ शकू. हा त्याच्या मागचा मुख्य उद्देश आहे. ज्या शहरामध्ये बाहेरून येणारे लोक आहेत त्यांच्यामुळे प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून सुद्धा खबरदारी घेतलेली आहे. साधारण 6 एंट्री पॉइंट आहे. निम्मे जे मुख्य रस्ते आहेत ते 6, या 6ही ठिकाणी नियंत्रण पथकं ठेवण्यात येत आहेत आणि शहरात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाची तिथे अँटीजेन टेस्ट होणार. या अँटीजेन टेस्टचा रिपोर्ट साधारण 1 तासाभरात येतो आणि ते 1 तासातच त्याचं पूर्णपणे निगेटिव्ह असेल तर त्याला जे जाऊ दिलं जाईल. जर त्याच्यामध्ये काही आजारपणाचं लक्षण आढळलं तर ताबडतोब ताब्यात घेऊन त्याला रुग्णालयामध्ये पाठवलं जाईल. त्यामुळे कुणीही शहरामध्ये असंच येऊ शकेल आणि प्रादुर्भाव वाढवेल किंवा संसर्ग वाढवेल ही शक्यता नाही. 6ही ठिकाणी एंट्री पॉइंट्सना 12-12 तासाच्या ड्युटीज देऊन 2-2 पाळ्यांमध्ये पथकं ठेवली जातील. म्हणजे एकूण 12 पथकं ही सुसज्ज ठेवण्यात आलेली आहेत आणि ही सगळी खबरदारी एवढ्यासाठीच घेतलेली आहे की शहरामधला जो रुग्ण वाढीचा वेग आहे तो जास्तीत जास्त लवकर कमी व्हावा. आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णालयांमध्ये जी व्यवस्था आहे तिचा पूर्ण तपशिलाने आढावा घेतला. औषधांचा पुरवठा व्यवस्थित आहे याची त्यांनी खबरदारी घेतली. इतरही काही ज्या सूचना होत्या त्या त्यांनी दिलेल्या आहेत ते त्यांच्या स्वतःच्या निवेदनामध्ये करतील. माझी जनतेला कळकळीची विनंती आहे की आपण 1, 2, 3, 4 लॉकडाऊन मध्ये गेल्यानंतर अतिशय कडक असा एक लॉकडाऊन 10 दिवसाचा आता घेतो आहोत आणि हा उपाय एक असा उपाय आपण करतोय की जो खरं तर करायची वेळ येता कामा नये होती पण आली. तर हा उपाय आता पूर्णपणे यशस्वी झाला पाहिजे. यासाठी तो यशस्वी करण्यामध्ये जनतेचा सहभाग त्याच्यात असणं हे महत्वाचं आहे. जनतेनं जर मनापासून पूर्णपणे सहभाग दिला तर मला खात्री आहे की लॉकडाऊनचं जे पाऊल आपण उचललेलं आहे ते यशस्वी होईल आणि आपलं शहर, आपला जिल्हा हा कोरोनामुक्त होण्याच्या दिशेनं झपाट्यानं प्रगती करेल. तेव्हा जनतेला कळकळीची विनंती आहे. आता पूर्ण सूचना आधी दिलेली आहे. 3-4 दिवसापासून याचं सुतोवाच झालेलं आहे. त्यामुळे अनेकांनी आपल्या घरी काही वस्तू सुद्धा घेऊन ठेवलेल्या आहेत किंवा खरेदीसाठी सुद्धा बाहेर पडण्याची आवश्यकता नाही. तेव्हा घरीच राहा, सुरक्षित राहा आणि लॉकडाऊन यशस्वी करा अशी माझी जनतेला विनंती आहे. आणि त्याचबरोबर सर्व प्रसार माध्यमातील मित्रांना खास आग्रहाची विनंती आहे की तुम्ही या दृष्टीने तुमच्या मताला खूपच महत्त्व आहे. तेव्हा तुम्ही सुद्धा त्या दृष्टीने जनतेला आवाहन करण्यामध्ये कुठेही कमतरता भासू देणार नाही अशी माझी आपल्याला विनंती आहे आणि आपल्याकडून तशी अपेक्षा आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं ह्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबवून आपण एका सुरक्षित
जिल्ह्याच्या शहराच्या दिशेनं वाटचाल करू अशी मी अपेक्षा करतो आणि माझे सहकारी राजेश टोपे यांना विनंती करतो की त्यांचं निवेदन त्यांनी करावं. आज दोपहर तक 183 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिनमें 141 मरीजों का ताल्लुक शहर से है। इस तरह से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,353 हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज ज़िले के 183 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आई है, जिनमें 141 का ताल्लुक शहर से है और 42 मरीज़ मुख्तलिफ देही मकामात के हैं। इन मरीज़ों में 101 मर्द और 82 ख़वातीन का शुमार है। आज कोरोना से मुतासरा पाए गए 183 अफराद समेत जुमला कोरोना ज़दगान की तादाद 7,855 हो गई है, जिनमें से 4,162 अफराद इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जबकि इस मर्ज़ से जाँ बहक होने वालों की तादाद 340 हो गई है और फ़िलहाल 3,353 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए सभी IAS और IPS ऑफिसर्स ने आज शहर में मुख्तलिफ मकामात पर विज़िट दी और ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन से बातचीत करके हालात का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने की गर्ज से इंतज़ामिया ने शहर में 9 रोज़ा कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसका आज पहला दिन था। इस लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए जहां क्लास 2 और क्लास 3 मुलाजमीन फील्ड पर मौजूद हैं, उनका हौसला बढ़ाने और इस जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद बजाते खुद मैदान में उतरे हुए हैं और शहर भर में घूमकर हालात का जायज़ा ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने सुबह बाबा पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, सातारा देवलई, क्रांति चौक, शाहगंज रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजमीन से तबादला ख्याल करते हुए उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। इसी तरह ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने भी आज अचानक मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट दी और क्रांति चौक पहुंचकर पुलिस मुलाजमीन और उनकी मदद कर रहे म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात की और हालात का जायज़ा लेते हुए आवाम की जानिब से इंतज़ामिया को मिल रहे सपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। प्रिकॉशन घेता आमच्याकडे प्रत्येक पोलीस स्टेशन एरियामध्ये नाकाबंदीचे तैनात करण्यात आलेले आहेत, तसेच ट्रॅफिकचे देखील नाकाबंदीचे पॉईंट्स आहेत। आमचे बहुतांश कर्मचारी अधिकारी रोडवर आहेत आणि सर्वात महत्त्वाच्या लोकांचा आम्हाला फार सहयोग मिळालेला आहे। अनावश्यक मोटरसायकलवर लोकांची संख्या फार कमी आहे, दुर्लभ आहे, काही केसेस देखील झालेल्या आहेत, परंतु सिच्युएशन अत्यंत चांगली आहे आणि औरंगाबादकरांना आम्ही धन्यवाद देऊ इच्छितो कि ते स्वतः उत्स्फूर्त होऊन आम्हाला मदत करतात। ओके, थँक्यू। गुज़िश्ता रोज़ देही मकामात पर ख़ुदकुशी के 3 वाक़यात मंजर आम पर आए हैं, जिनमें से एक शख्स ने जहर पीकर ख़ुदकुशी कर ली तो 2 ने फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। पहला वाक़या कुंबेफल में पेश आया, जहां कर्ज के बोझ से परेशान होकर एक 60 साला किसान ने जहरीली दवा पीकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। महलूक का नाम मानिक सखाराम शेलके बताया जा रहा है। गुज़िश्ता 3-4 सालों से मौसम में तब्दीली के सबब उनको खेती में बड़े पैमाने पर माली नुकसान उठाना पड़ा। इस साल इत्मीनान बख्श बारिश हो रही है, मगर ज़ोरदार बारिश के सबब उनके खेत में लगाई गई कपास और तुअर की फसल ख़राब हो गई। उन्होंने खेती बाड़ी के लिए मुख्तलिफ बैंकों के अलावा खानगी साहूकारों से भी कर्ज उठा रखा था, मगर हालात के सबब वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे और जहनी तनाव का शिकार थे। गुज़िश्ता रोज़ सुबह उन्होंने एक्सपायरी डेट की जरासीमगश दवा पी ली, जिसके सबब उनकी हालत बिगड़ने लगी। लिहाजा उनके पड़ोसी किसानों ने उन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना पहुंचाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी और पोस्टमार्टम के बाद गांव वालों ने उनकी डेड बॉडी गांव ले जाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा की। ख़ुदकुशी का दूसरा मामला तालुका फुलंबरी के मौज़े गनोरी में पेश आया, जहां एक 57 साला शख्स ने फांसी लेकर सुसाइड कर लिया। महलूक का नाम चंद्रभान सरजेराव तांदड़े बताया जा रहा है। चंद्रभान ने वागदरी गनोरी में उनके खेत में मौजूद एक दरख्त से लटक कर फांसी ले ली। चंद्रभान ने फांसी क्यों ली, इसकी वजह मालूम ना हो सकी। वो नायगांव सावंगी में फॉरेस्ट गार्ड की हैसियत से खिदमत अंजाम देते थे। ये मामला फुलंबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात इंस्पेक्टर सम्राट सिंह राजपूत की रहनुमाई में हेड कांस्टेबल अंकुश बागुल कर रहे हैं। तीसरा मामला तालुका फुलंबरी के रेलगांव में पेश आया, जहां एक 17 साला नौजवान ने अपनी रहायशगाह में फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। महलूक का नाम राहुल मधुकर जाधव बताया जा रहा है।
اس کے والد واریگاؤں نامی دیہات میں سالانہ ٹھیکے سے ایک کھیت میں کام کرتے تھے۔ اس نوجوان نے خودکشی کیوں کی، اس کی بھی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ یہ معاملہ بھی پھلمری پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ بیرونی مقامات سے آنے والے شہریان کے ذریعے کورونا نہ پھیلے، اس غرض سے شہر کے سبھی داخلی راستوں پر چیک پوسٹ لگائے گئے ہیں، جہاں ہر آنے والے کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور رپورٹ نگیٹو آنے کے بعد ہی انہیں شہر میں داخلہ دیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے انتظامیہ ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جو اس کے لیے ضروری ہو۔ اسی غرض سے بیرونی مقامات سے آنے والے وہ افراد جنہوں نے متعلقہ انتظامیہ سے خصوصی اجازت نامے حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کی جانچ کے لیے شہر کے سبھی داخلی راستوں پر چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں اور وہاں پر اسکریننگ کے علاوہ ان کا اینٹیجن ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے گارڈن سپرنٹینڈنٹ وجے پاٹل کی رہنمائی میں 4 دستے تشکیل دیے ہیں۔ اینٹیجن ٹیسٹ کرنے کے بعد جن افراد کی رپورٹ نگیٹو آ رہی ہے انہیں ہی شہر میں داخلہ دیا جا رہا ہے۔ اطلاع ہے کہ کیمبرج اسکول کے قریب بنائے گئے چیک پوسٹ پر بیرونی مقامات سے آنے والے 2 شہریان کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے، لہٰذا انہیں اسپتال شریک کیا گیا۔ آج نامعلوم وجوہات کے سبب شہر میں مختلف مقامات پر بجلی سپلائی کے دوران وولٹیج کم زیادہ ہوتا رہا، جس کے سبب کئی شہریان کے گھروں کے الیکٹرک اپلائنسز خراب ہو گئے۔ واضح رہے کہ آج نامعلوم وجوہات کے سبب بجلی سپلائی کے دوران شہر بھر میں وولٹیج کم زیادہ ہوتا رہا اور فلکچویشن کے سبب کئی مقامات پر شہریان کے گھروں میں استعمال کی جانے والی الیکٹرانک اشیاء کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ قدیم مونڈا سے قریب موجود درگاہ حضرت قادر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں بھی موجود بستی کے کئی مکانات میں اچانک وولٹیج بڑھ جانے کے سبب ٹی وی، فریج، کولر اور دیگر الیکٹرک کی اشیاء خراب ہو گئیں، جس کے سبب متاثرہ ساکنان میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ متعلقہ کمپنی سے نقصان بھرپائی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ ہمارے وہ فریج جل گیا اور پانی کی موٹر جل گئی، بلب جل گئے، چارجر پورے 4-5 جل گئے۔ چارجر بھی جل گیا؟ ابھی پاور فل ہے، کم نہیں ہوا پاور۔ اچھا، ابھی 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں اس کا، کوئی پوچھنے والا کہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ MSCB کو فون کیا آپ نے؟ یہ محلے والوں نے کیا ہمارے MSCB کو فون، ابھی تک اس کا کوئی رپلائی نہیں آیا، کچھ آدمی نہیں آیا ابھی تک۔ میرے گھر کا ٹی وی کا ڈسپلے چلے گیا ہے زیادہ ہائی وولٹیج ہونے کی وجہ سے، بہت نقصان ہو گیا ہے۔ 30,000 روپے کا ٹی وی تھا 32 انچ کا۔ کیا کرنا آپ نے MSCB کو کال کیا تھا؟ MSCB کو کال کیا تو اپنے ایریا کا جو نمبر ہے وہ فون نہیں اٹھا رہے، 2-3 کو فون کرا میں نے اور ان کو بولا کہ ان کو فون کر کے بولو، تو وہ بولے ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کوئی ذمہ داری کا جواب نہیں دیا اور ابھی تک کوئی رسپانسبلٹی نہیں دی ابھی تک۔ ٹھیک۔ اچانک پاور بڑھنے سے ہمارے گھر کی ٹیوب لائٹ، ایک چارجر، ابھی فریج تو ہم نے بند کر دی ہوئی ہے، چالو کر کے دیکھیں گے لائٹ آنے کے بعد میں فریج کا کیا حال ہے کیا نہیں۔ اور پانی کی موٹر کا ایمپر 300 کے اوپر چلے گا تھا بورنگ کا، اب اس کو بھی دیکھنا ہے چالو ہے یا بند ہے کر کے۔ تو کتنے گھروں کا نقصان ہوا ہے؟ ایک بلب ہوا ہے، سمجھے کیا، ہمارے 2 گھر کا ہوا ہے۔ ایک گھر کی لائٹ جاتی تھی، ہم دوسرے گھر کی لائٹ بند کر دی۔ ایک گھر کی ادھر کے 2 بلب چلے گئے ہوئے، ایک بلب یہ گھر کا گئے ہوا ہے، 2 بلب ادھر گئے ہوئے، ایک ٹیوب ادھر۔ کس وجہ سے ہوا ہے یہ؟ اور پاور آنے سے زیادہ پاور آ گیا ہے میرے خیال سے، اس کی وجہ۔ فریجوں کا کیا حال ہے وہ دیکھنا پڑے گا ابھی۔ السلام علیکم، میرا نام ادریس احمد ہے، میں نیو مونڈا جعفر گیٹ کا ساکن ہوں۔ میرا گھر نمبر ہے 4621/P۔ میں بازار ڈی پی سے جو ہے تو میری لائٹ ہے، آج صبح میں 12 بجے جو ہے تو یہاں پر ہائی وولٹیج کی وجہ سے سارے گھروں میں جو ہے تو لائٹ برن ہو گئی ہے، کولر جل گئے ہیں، لائٹ جل گئے ہیں، ٹیوب لائٹ، ٹی وی جل گئی ہے۔ ہمارے گھر کا بھی جو ہے تو ٹیوب لائٹ، فریج اور کولر جل گیا ہے۔ میں یہاں کے جو ایگزیکٹو انجینئر، چیف انجینئر سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں کا پرابلم جلد از جلد سالو کریں اور یہاں پہ جو بھی لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا ہے، میرے گھروں کا جو نقصان ہوا ہے ہائی وولٹیج فلکچویشن کی وجہ سے، تو اس کی بھرپائی کر کے دیں۔ شکریہ۔ ہمالواڑہ علاقے میں موجود امرت پلازا نامی عمارت میں بڑی تعداد میں کورونا کے مریض پائے جانے کے بعد انتظامیہ نے اس علاقے کو سیل کر دیا اور وہاں پر جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کروایا گیا۔ واضح ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 250 کے قریب رہی اور گزشتہ روز تو 300 کا ہنسا پار ہو گیا۔
हमालवाड़ा इलाके में मौजूद अमृत प्लाजा नामी इमारत में एक ही जगह पर बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासरा मरीज पाए जाने के बाद इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर यहां एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए। इस इलाके को सील लगा दी गई और फायर टेंडर के ज़रिए वहां हाइपोक्लोराइड मिक्सचर का रास्तों पर छिड़काव करवाया गया। तो दूसरी तरफ जोन ऑफिस के मलेरिया और हेल्थ मुलाजमीन ने वार्ड ऑफिसर संतोष टेंगले, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परदेसी और मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर की रहनुमाई में घर घर जाकर हैंडपंप के ज़रिए जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एएमसी इंतज़ामिया, औरंगाबाद पुलिस और अरुणिमा फाउंडेशन के इश्तराक से शहर के 10 लाख शहरियान में होम्योपैथिक मेडिसिन मुफ्त तकसीम की जा रही है। इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम सिल्क मिल्स कॉलोनी के मजीदिया फंक्शन हॉल में रखा गया, जहां पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों अतराफ की बस्तियों के साकिनान में ये दवा तकसीम की गई। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अवाम में क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफे की गर्ज से माहिरीन और हेल्थ मिशनरी ने होम्योपैथी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 नामी दवा इस्तेमाल करने की सलाह दी है, जिसके बाद औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और अरुणिमा फाउंडेशन के इश्तराक से शहर के 10 लाख अफराद में ये दवा मुफ्त फराहम करने का इंतज़ाम किया गया है, जिसके तहत गुज़िश्ता शाम सिल्क मिल्स कॉलोनी में मौजूद मजीदिया फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम रखा गया, जहां पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों ये दवा साकिनान में तकसीम की गई। पुलिस कमिश्नर ने इस दवा के इस्तेमाल का तरीक़ा हाज़रीन को बताया और उन्हें ये दवा इस्तेमाल करने की सलाह दी। इसी तरह शहरियान से इस मर्ज़ के फैलाव को रोकने के लिए शहर में नाफिज किए जा रहे जनता कर्फ्यू में पुलिस इंतज़ामिया से ताउन करने की भी अपील की। इस मौके पर मोमिन मुबीन, जावेद अख्तर, मुदस्सर अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर उल्लास उल्हान, जुनैद फारूकी, नोमान खान और उज़ैफ खान के अलावा सातारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मलाले, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सोनोने और इंस्पेक्टर नलावड़े भी मौजूद थे। अभी ये जो दवा दी जा रही है ये श्री लाहौटी जी हैं जालना के, उनकी तरफ से दी गई है और हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के लोग हैं ये इसको मिलकर बांटन कर रहे हैं। इसको अगर सही तरीके से लिया, सही तरीका क्या है, 3 दिन इसकी 3 या 4 जो भी बता रहे हैं उतनी गोलियाँ लेना है, खाली पेट लेना है और 10 या 15 मिनट तक कुछ भी नहीं लेना। तो आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी आती है कि आप इस रोग का प्रतिकार कर सकें, काउंटर कर सकें। उसके बाद और भी जो थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं, फेफड़े की एक्सरसाइज, उसके बाद गर्म पानी में उसकी गार्गलिंग करना या शाम को रात को सोते समय गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके उसको पीना। तो मुझे लगता है इसकी वजह से अगर ये आप फॉलो करोगे तो कोरोना आप तक नहीं आएगा। बाकी जो हाथ धोने की बात है, मास्क लगाने की बात है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है, ये तो रहेगी ही रहेगी। तो इसके लिए जो अरुणिमा फाउंडेशन है लाहौटी जी का, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ ही हमारे जो लोकल पुलिस की टीम है, अभी मलाले साहब हैं यहाँ सतारा पुलिस के, कम्युनिटी पुलिसिंग की जो टीम है, इनके तहत जो भी मदद हो पा रही है, प्लस जुनैद साहब हैं, हमारे डॉक्टर उल्हान साहब हैं, इनकी तरफ से जो भी मदद हो पा रही है, नोमान है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल बता पाइएगा कि कैसे लेना है। और 1 महीने आपने सबकी की कल 10 तारीख के 10, 11, 12 ऐसे 3 दिन लिए, तो आगे के महीने में 10, 11, 12 ऐसे 3 दिन लीजिए, तो 3 महीने तक अगर आप लीजिएगा अच्छी इम्यूनिटी आ जाएगी। ठीक है, ये टेस्टेड है, हमने अपने पुलिस के कर्मचारियों को अप्रैल के महीने में ही दिया था, अप्रैल, मई, जून, और अभी इसी में से हम अपने पुलिस के कर्मचारियों का भी उनकी फैमिली के लोगों का डोज देने जा रहे हैं। ये तो एक बात थी। दूसरी बात, कल से लॉकडाउन है 8 दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए। थोड़ी बहुत परेशानी होगी मुझे मालूम है, परंतु मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि कोरोना के जो वायरस है इसको रोकने का और कोई तरीका नहीं मिला। इससे इनकी जो चेन है, इस चेन को तोड़ने में मदद मिलती है। और अभी समझिए जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, थोड़े कम पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी डॉक्टर हैं, जो केयर लेने वाले लोग हैं, ठीक है, वो आपकी अच्छी तरीके से केयर ले पाएंगे। इसलिए बीच बीच में लॉकडाउन इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हम इसके कोरोना के चेन को ब्रेक कर पाएँ। ये आपको लोगों को समझाना है, घर के घर में ही रहें। आप जो बाहर जाते हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई पॉजिटिव है उसमें, उसकी वजह से मान लो कोई दुकान वाला है
कोई फल वाला है, कोई ऐसी बाइक पे जा रहा है, उसकी वजह से जो बीमारी फैलती है इसको रोकने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। मुझे पूरा एहसास है, पूरा विश्वास है कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे और थोड़े 7-8 दिन स्ट्रिक्टली जिसको बोलते हैं ईमानदारी से लॉकडाउन फॉलो करना वो आप करेंगे। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए आज से 18 जुलाई तक शहर में इंतजामिया की जानिब से जनता कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जिसमें शहरियान का भरपूर ताउन मिल रहा है, जिस पर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि 18 जुलाई तक अगर इसी तरह से शहरियान का इंतजामिया को ताउन मिलता रहा तो यकीनन हम लोग कोरोना की जंजीर तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले मैं औरंगाबाद की आम जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, कारण कि कोरोना को रोकने के लिए, इसकी गति कम करने के लिए लॉकडाउन के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं था और लोगों ने स्वतः ही उत्फुल्लित रूप होकर इसमें शामिल हुए हैं। हमारी जो गुजारिश थी उसके हिसाब से उन्होंने 7-8 दिन का सामान स्टॉक करके रखा है और काफ़ी दुकानें बंद हैं। मोटरसाइकिल पे हमने स्पेशल बैन लाया है, कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए ही मोटरसाइकिल अलाउड है, इसलिए भी आप देख रहे हैं कि रोड पे अनावश्यक भीड़ नहीं है और हमें पुलिस को हमारा काम करने में भी आसानी हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 9 दिन के लॉकडाउन के बाद हम कोरोना की श्रृंखला जो है, इसका जो स्प्रेड का जो स्पीड है, हम इसको रोकने में सफल हो पाएंगे। मैं पब्लिक से यही आह्वान करूंगा कि लॉकडाउन के लिए आप सभी को मालूम है हम सबको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए इस लॉकडाउन का पूरेपूर फायदा लिया जाए। आप घर में रहें, घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ते किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप 108 को कॉल करो, नहीं होता है तो पुलिस स्टेशन को भी कॉल करो। हम किसी तरीके से मदद करने की आपकी ज़रूर कोशिश करेंगे। साथ ही आपके साथ आपके मोहल्ले में कोविड के वॉलंटियर्स हैं, महानगर पालिका के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, आपको ज़रूर मदद करेंगे और हम सब मिलके ये 9 दिनों का जो लॉकडाउन है इसको हम यशस्वी बनाएंगे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की जंजीर तोड़ने के लिए आज से हुआ शहर में 9 रोजा कर्फ्यू नाफिज, जगह जगह नाकाबंदी, रास्तों से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गायब, शहर में चारों तरफ फैला सन्नाटा। कोरोना से मुतासिरा मरीजों का माशी इस्तेसाल करने की किसी को भी नहीं दी जाएगी इजाजत। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हर मरीज के बिल का होगा ऑडिट, कहा रियासती वजीर राजेश टोपे ने। घाटी दवाखाने में शुरू होगा कोरोना का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। आज दोपहर तक 183 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 3353। अब तक 4162 मरीज हुए सेहतयाब, 340 जाँ बहक। और मुख्तलिफ देही मकामात पर खुदकुशी के 3 मामला आए मंजर आम पर। एक ने जहर पीकर किया जिंदगी का खात्मा तो 2 ने फांसी लेकर की खुदकुशी। सुसाइड की वजूहात अब भी मुअम्मा, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।